محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر، محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان ذی وقار جناب الحاج محمد صدیق کولانی صاحب، پیٹرن ان چیف میمن بک فاؤنڈیشن آف پاکستان، جناب محترم بشیر جان محمد صاحب، جناب عارف حبیب صاحب، ڈاکٹر شریف ہاشمانی صاحب، آج کی اس تقریب کے روح رواں چیئرمین حاجی رزاق جانو میموریل ٹرسٹ جناب عبدالرحیم جانو صاحب، ٹرسٹ کے دیگر ٹرسٹیز، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر تمام مقتدر اور اہم شخصیات، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ کو دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں اور حاجی رزاق جانو میموریل ٹرسٹ کے ٹرسٹیز، اکابرین، انتظامیہ اور بالخصوص عبدالرحیم جانو صاحب کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی اہم مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ یہاں جوائن ہوئے۔ امید ہے آج کی یہ سرد مگر خوبصورت شام جو ہے وہ تادیر ہم سب کو یاد رہے گی۔ آج کی یہ باوقار تقریب ایک کتاب سے موسوم ہے جس کا ٹائٹل ہے جانوز وینچرز پار ایکسلنس۔ جانو فیملی کے اور جانو ٹرسٹیز کے کیا وینچرز ہیں اور ان کا کیا کردار ہے، ان کی کیا عملی پیش رفت ہے اس سوسائٹی کے لیے، شہر کے لیے، اس ملک کے لیے اور بالخصوص دکھی انسانیت کے لیے، یہ اس کتاب کا موضوع ہے۔ دراصل یہ کتاب ایک میموریم ہے، یہ پبلیکیشن جو ہے یہ ایک ٹریبیوٹ ہے جو میمن بک فاؤنڈیشن آف پاکستان کی طرف سے پیش کیا گیا ہے حاجی رزاق جانو میموریل ٹرسٹ کو۔ ہم آج آپ کی بھرپور تالیوں میں رحیم جانو صاحب کو اس لیے زیادہ پذیرائی کر رہے ہیں ان کی اور اس لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ہم جیسے دیگر لوگوں کے مقابلے میں وہ عملاً یعنی گھنٹوں میں اور دنوں میں نہیں بلکہ ہفتوں وہاں رہ کر اور میڈیکل کیمپس قائم کر کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ لوگوں کو وہاں کیٹریکٹ جو ہے وہ لوگوں کے ریموو کیے جا رہے ہیں، سرجریز ہو رہی ہیں، ان کو چشمے دیے جا رہے ہیں، ان کو دیگر جو ہیں وہ لو ویژن کے ایڈز جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں اور سب کچھ مفت ہو رہا ہے۔ اور دلچسپ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی چندہ یا کوئی ڈونیشن بھی قبول نہیں کرتے بلکہ ان کی اپنی فیملی کے ارینجمنٹس ہیں۔ میں رحیم جانو صاحب کو، ان کی اہلیہ کو اور ان کے تمام ٹرسٹیز کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ آج اس محفل کو سجانے میں پیش رفت کی ہے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ کہ غالباً شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے لیے جن کی میں نے ابھی کچھ تفصیلی ذکر کیا، جن کے بارے میں شاعر نے انہی لوگوں کے لیے کہا ہے، بلکہ یقیناً ان لوگوں کے لیے کہا ہے کہ رہے یہ لوگ جو ہیں بزمِ جہاں کی رونق، ہمارا کیا ہے بھلا ہم یہاں رہے نہ رہے۔ آپ سب لوگوں کا، آپ سب خواتین و حضرات کا اور بالخصوص ان تمام ڈگنیٹریز کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی آج کی یہ شان جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ بہت شکریہ۔
पहले कि मैं तकरीर शुरू करूं, मैं चाहूँगा कि हमारे ये आज की जो तकरीब की बुनियाद हाजी रज़ा जानू मेमोरियल ट्रस्ट क्यों बना, या इंशाल्लाह किताब में पढ़ेंगे, तो वो बुनियाद उसकी जो बनाने में फाउंडर थे वो डॉक्टर अहमद शहजाद थे। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। डॉक्टर शहजाद साहब, थैंक यू। ऑनरेबल जनाब बशीर जान मोहम्मद साहब, जनाब आरिफ हबीब साहब, डॉक्टर शरीफ आशमानी साहब, शरीफ आशमानी साहब, सौतर बेगरी साहब, हाजी सिद्दीक बोलानी साहब, उस्मान बाटलीवाला साहब, डॉक्टर जावेद सरवर साहब, शुएब साहब, कासम तारिक साहब, मीर मोहम्मद साहब, अनिक जावेद साहब, रशीद गोडे साहब मेरे दोस्त, उस्मान बाटलीवाला साहब, याकूब भाई और आए हुए तमाम ख़वातीन व हज़रात और शमूल मेरी वाइफ, वाइस चेयरपर्सन और ट्रस्टीज़ हाजी रज़ा जानू मेमोरियल ट्रस्ट, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे हम जमा हुए हैं और चाचा हाजी सिद्दीक बोलानी साहब, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूँ। लास्ट ईयर 4 मार्च को मेरी बेटी आयशा की शादी थी, कोलानी ख़ानदान भी उसका शादी हुई है, तो कुछ काफ़ी गेस्ट बाहर से आए हुए थे, कुछ फॉरेनर्स को हाजी सिद्दीक बोलानी साहब ने इंस्टीट्यूट ऑफ मेमोरोलॉजी में दावत दी। वहाँ पे जब बात हो रही थी तो उन गेस्टों ने कुछ हमारे आई कैंप का जिक्र किया चचा को, जो उन्होंने विज़िट किए थे, और हाजी साहब ने वहीं पे उसी मीटिंग में ऐलान किया कि मैं इस पे एक बुकलेट बनाऊंगा। और उस्मान बाटलीवाला साहब, ये सिलसिला 2-3 महीने हाँ ना में चलता रहा और बाद में ये इस को हकीकत का रूप मिला और आज यहाँ पे हम जमा हैं इसकी लॉन्चिंग के लिए। ये मैं किताब में आप पढ़ेंगे, जैसे कि बाटलीवाला साहब ने बताया, मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि आँखों की चैरिटी के सिलसिले में काम किया जाए। उनकी आई को ऑपरेट डॉक्टर शहजाद साहब ने किया था और उसके बाद ये सिलसिला चला। और ये मैं बता दूं आपको कि ये हाजी रज़ा जानू मेमोरियल ट्रस्ट ने 181 कैंप, हमारी जो सीज़न है वो 9 नवंबर से 28 फरवरी तक होती है और हम करीबन 12 कैंप लगाते हैं, 10 पाकिस्तान में और 2 बांग्लादेश में। मेमन सिंह हमारा बेस कैंप है बांग्लादेश में और चिटागोंग और ढाका रोटेट करता है। इसी तरह पाकिस्तान में हमारा बेस कैंप जो है वो बाग पटेल शरीफ में और बाकी बावल नगर है, हाला है, हैदराबाद है, सिंध के दूसरे शहर हैं। और अभी हमारे 2 कैंप रवा साल के बाकी हैं मीरपुर भटेरों में मेंबरशिप है, जिसमें उसकी सरबराही का या उसका हरा दस्ते की सरबराही का किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये एक टीम वर्क है, यूनिटी है। और समर सटे का कैंप भी बहुत बड़ा कैंप लगता है, वो भी नज़दीक लगता है और वहाँ पे काफ़ी मरीज़ हैं। सिंध में हम कैंप लगाते हैं, बशीर जानू साहब और आरिफ हबीब साहब, आशमानी साहब को पता है कि हमें बड़ी मुश्किल से 4 दिन में 150-200 मरीज़ मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे 4 दिन में 600 और ये बाग पटल के 9 दिन में 1000 और 1100 मरीज मिल जाते हैं। और टोटल फैको यानी लेज़र सर्जरी से विच इज़ क्वाइट अ बिग कैंप। तो ये बातें करते हुए आखिर में मैं मेरी 4 बेटियों का, हिना का, उमा का, महविश का और आयशा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने दादा दादी और नाना नानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज की तकरीब को स्पॉन्सर किया है। और थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, और स्पेशली हाजी सिद्दीक बोलानी साहब, उस्मान बाटलीवाला साहब, बशीर जान मोहम्मद साहब, आरिफ हबीब साहब, डॉक्टर शरीफ आशमानी साहब एंड ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया रहीम जानू साहब। आज की तकरीब जैसे कि आपको पता है कि हाजी रज़ा जानू मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम इस किताब की रहनुमाई के लिए हो रही है, जिसका टाइटल है जानूज़ वेंचर्स पार एक्सेलेंस। और इस वक्त जो है किताब के बारे में अच्छा खासा जिक्र हो चुका है और आपको भी तजस्सुस होगा कि आखिर इस किताब में क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम इस किताब की रहनुमाई की तकरीब का आगाज़ करते हैं। मेरी गुजारिश है रहीम जानू साहब से कि तमाम मेहमानान को वो स्टेज पे यहाँ तशरीफ लेके आएँ ताकि हम जो है इस किताब की बाकायदा रहनुमाई करें।
اور جناب اشرفی صاحب جو کوآرڈینیٹر ہیں میمن بک فاؤنڈیشن کے، ان سے گزارش ہے کہ وہ بک پیک لے کے اسٹیج پہ آئیں تاکہ باقاعدہ اس کی رونمائی ہو سکے۔ آج کی اس تقریب میں صرف آپ کو بتا دوں کہ میمن میڈیا سیل ایک ینگ میمن پروفیشنلز کا گروپ ہے جو اس کو کور کر رہا ہے، اور یہ آج کی تقریب بھی اس کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوگی، یہاں اس کی ٹیم موجود ہے، تمام میمن کمیونٹی کے ایونٹس کو کور کر رہے ہیں اور جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام ایونٹس کو اپلوڈ کیا جائے۔ السلام علیکم۔ رحیم جانو ڈنر شیرٹن اور بات میں سے کیسے کیسے لوگ آگے آئے، اس کے بعد میمن فیڈریشن کی ایک کاوش ہے وہ لانا، یہ میمن فاؤنڈیشن کا میں سمجھتا ہوں کہ وتیرہ ہے، اور اور جو چیزیں شاید مجھے نہیں پتا تھی یا بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تھی جو ان کو ہم نے بتایا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ کیمپس تو ہم نے بہت زیادہ کیے ہیں،